નમસ્કાર, ટીવી 13 માં આપનું સ્વાગત છે। દિવંગત વિજય રૂપાણીની આવતીકાલે નીકળશે અંતિમ યાત્રા। રાજકોટમાં વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા આવતીકાલે નીકળશે। આવતીકાલે સોમવારે બપોરે અંતિમ યાત્રા નીકળશે। રામનાથપરા સ્મશાન ગૃહમાં અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પણ જોડાશે। મંત્રીમંડળના સાથીદારો પણ આ અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે। મંગળવારે રાજકોટમાં પ્રાર્થના સભા અને ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરાયું છે। નિર્મલા રોડ સામે નિવાસ સ્થાનેથી અંતિમ યાત્રા નીકળશે। તો નિર્મલા રોડથી કાલાવડ રોડ, અંડરબ્રિજ થઈ યાજ્ઞિક રોડથી માલવીયા ચોક, સાંગણવા ચોક, રાજશ્રી સિનેમા થઈ રામનાથપરા પહોંચશે। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, कई सालों तक गुजरात के कोने कोने में जिन्होंने अपना जीवन का महत्तम समय सामाजिक सेवा में दिया था, ऐसे हमारे नेता श्री विजय भाई रूपाणी जी का एयर इंडिया अहमदाबाद गेटविक की फ्लाइट के क्रैश में दुखद अवसान हुआ है। और ख़ास तौर पे आज सुबह करीबन 11:10 को उनका DNA मैच हुआ है। उनका पार्थिव शरीर परिवार एवं वरिष्ठ आगेवानों के साथ चर्चा होने के बाद आज 1 बजे समय नक्की होगा और आगे की जानकारी आप सबको दी जाएगी। आभार। है उसमें प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि एक बार सबकी बॉडी DNA टेस्ट के बाद दी जाएगी। हमारे पूर्व मंत्री CM साहब का भी DNA टेस्ट हो गया है और पॉजिटिव रिजल्ट अब आ गया है। तो अब उनके परिवारजनों के साथ उनको राजकोट ले जाएंगे। सब वहाँ सब इंतजार कर रहे हैं, वहाँ के कार्यकर्ता, वहाँ के सब लोग भी बहुत उनका बेतरी से इंतजार कर रहे हैं। वहाँ अब उनको ले जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात के लोग भी उनको श्रद्धांजलि देने आ सकेंगे। बॉडी अभी अहमदाबाद में दी जाएगी, अहमदाबाद सिविल परिजन जाएगी। अहमदाबाद सिविल में फिर उनको हेलीकॉप्टर में राजकोट ले जाएंगे, ऐसा अभी आयोजन है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था वो गिरकर उसमें विजय रूपाणी के साथ फ्लाइट में जो 242 लोग थे उसमें से 241 लोग उसमें उनका डेथ हुआ है। ये बहुत बड़ा हादसा है। मतलब आज तक इसी तरह का हादसा तो नहीं हुआ था। अचानक दोनों इंजन फेल होने से मतलब वो एयरक्राफ्ट गिर गया और उसमें अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है। जो सिविलियन आजू बाजू के थे, BJ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट भी थे, डॉक्टर भी थे, दूसरे और भी लोग थे। ऐसे अनेक लोगों की मृत्यु उसमें हुई है और ये बहुत बड़ा हादसा है। इसकी पूरी जांच चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आकर उन्होंने मतलब अस्पताल में मरीजों की भेंट की है और पूरी इंक्वायरी का आदेश भी दे दिए हैं। अमदावाद में ताजेतर में थयेली प्लेननी दुर्घटना में अनेक व्यक्तिओं मृत्यु थया। विजय भाई रूपाणी गुजरातना मुख्यमंत्री पण आ हादसानो शिकार बन्या। हूँ आ दुख भर्या अवसरे विजय भाई रूपाणी ने मारी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करूँ छूं अने एमना सौ कुटुंबीजनों पर जे आफत आई छे एमां प्रभु एमने शक्ति आपे, विजय भाईना आत्मा ने शांति अर्पे एवी प्रार्थना करूँ छूं। गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके विजयभाईए गुजरातनी प्रजाने हमेशा ध्यान में राखीने काम कर्युं।
મને પણ થોડો સમય એમની સાથે કામ કરવાનો મોકો મળ્યો હતો. ગુજરાતનું હિત એમના માટે સર્વોપરી રહ્યું અને વિચક્ષણતાપૂર્વક ગુજરાતને આગળ લઈ જવા માટે એમણે હંમેશા કામ કર્યું. પ્રભુ એમના આત્માને શાંતિ આપે એવી હૃદયપૂર્વકની प्रार्थना. अहमदाबाद से लंदन जाने वाला जो एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट था वो गिरकर उसमें विजय रूपानी के साथ फ्लाइट में जो 242 लोग थे उसमें તો આજ અંગે વધુ વિગત સાથે અમારા સંવાદદાતા ભાવેશ જોડાયા છે. ભાવેશ, જણાવશો હવે આખરે આજે વિજય રૂપાણીના ડીએનએ મેચ થઈ ચૂક્યા છે, હવે આગામી કાર્યક્રમ શું રહેશે અને એમને રાજકોટ લઈ જવામાં આવશે ત્યારે એમને અંતિમ યાત્રા ક્યારે નીકળશે? ભાવેશ, વાત કરવામાં આવે ભદ્રેશ તો અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં આવેલા આઈજીપી કમ્પાઉન્ડમાં પ્લેન ક્રેશની દુર્ઘટના બની અને દુર્ઘટનાને હવે 72 કલાક કરતાં વધુ સમય વીતી ગયો છે. અત્યારે હાલની સ્થિતિએ આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીના ડીએનએ સેમ્પલ મેચ થઈ જતા તેમના પાર્થિવ દેહને હવે તેમના પરિવારને સોંપવામાં આવશે. આજના દિવસમાં તેમના પાર્થિવ દેહને અમદાવાદથી રાજકોટ ખાતે લઈ જવામાં આવશે અને આવતીકાલે તેઓની અંતિમ યાત્રા યોજવામાં આવશે. સૌથી મહત્વની વાત છે કે આ અંતિમ યાત્રામાં ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ભાજપના પ્રમુખ CR પાટીલ સહિતના અનેક નેતાઓ ઉપસ્થિત રહે છે. કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પણ આ દિવસે ઉપસ્થિત રહે તેવી અત્યારે શક્યતાઓ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આવતીકાલે બપોરના સમયે તેઓની અંતિમ યાત્રા યોજવામાં આવશે. રામનાથપરા સ્મશાન ગૃહમાં તેઓની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે અને મંત્રીમંડળના સાથીદારો અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે. ખાસ કરીને વાત કરીએ તો મંગળવારે રાજકોટમાં પ્રાર્થના સભા અને ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. નિર્મલા રોડ સામે નિવાસ સ્થાનેથી તેઓની અંતિમ યાત્રા નીકળશે અને નિર્મલા રોડથી કાલાવાડ રોડ થઈને યાજ્ઞિક રોડથી માલવિયા ચોક અને સાંગણવા ચોક થઈ રાજશ્રી સિનેમા થઈને રામનાથપરા પહોંચશે અને જ્યાં તેઓને પંચભૂતમાં વિલીન કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. સૌથી અગત્યની બાબત છે કે અત્યારે પણ પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો પાર્થિવ દેહ અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલના PM રૂમમાં છે. અત્યારે આપણે જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છે તે PM રૂમના જ છે. છેલ્લા 2 દિવસની વાત કરીએ તો 15 જેટલા મૃતકોના ડીએનએ સેમ્પલ મેચ થતા તેમના પરિવારજનોને મૃતદેહ સોંપવામાં આવ્યા છે. તેમાં અમદાવાદ સહિતના અલગ અલગ શહેરોના મુસાફરો હતા. તેમને તેમના પરિવારજનોને ફોન કરીને બોલાવવામાં આવ્યા અને પાર્થિવ દેહ તેમને સોંપવામાં આવ્યા અને જે રાજ્ય સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે સન્માનપૂર્વક તમામ જે મૃતકો છે તેમને તેમના પરિવારજનોને સુપરત કરવામાં આવશે અને પોલીસ પાયલોટિંગ સાથે સતત એક બાદ એક એમ્બ્યુલન્સ અત્યારે PM રૂમમાં આવી રહી છે, મૃતદેહને લઈને રવાના થઈ રહી છે અને આજના દિવસમાં કોઈ પણ સમયે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણીનો પરિવાર સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવશે અને જે બાદ અહીંયાથી તેમના પાર્થિવ દેહને હવાઈ મારફતે અથવા તો રોડ મારફતે રાજકોટ લઈ જવાશે. જી બિલકુલ ભાવેશ, ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો વિજય રૂપાણીના ડીએનએ મેચ થઈ ચૂક્યા હોય ત્યારે આજે સવારે 11:10 તેમના ડીએનએ મેચ થયા હતા તેવા સમાચાર મળ્યા હતા અને ખાસ ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે હવે આજના દિવસમાં વિજય રૂપાણીના મૃતદેહને રાજકોટ લઈ જવામાં આવશે અને તેમની અંતિમ યાત્રા આવતીકાલે એટલે કે સોમવાર બપોરે નીકળશે તેવી માહિતી મળી રહી છે. સાથે સાથે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન રાજકોટમાં પણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં પણ પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે તેમની અંતિમ યાત્રા છે તે આવતીકાલે નીકળશે. ત્યારે મંત્રીમંડળના સાથીદારો પણ તેમની અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે. દિવંગત વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રા આવતીકાલે રાજકોટમાં યોજાશે. ત્યારે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન રાજકોટમાં બી અને ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મંગળવારે રાજકોટમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આવતીકાલે સોમવારે બપોરે તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળશે. ત્યારે રામનાથપરા સ્મશાન ગૃહમાં તેમની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, ભાજપ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પણ અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે. તો સાથે સાથે મંત્રીમંડળના સાથીદારો પણ આ અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે.
આજ અંગે વધુ વિગત સાથે અમારા સંવાદદાતા રવિ મોટવાણી અમારી સાથે જોડાયા છે. રવિ, જણાવશો રાજકોટમાં અત્યારે શું માહોલ આપને જોવા મળી રહ્યો છે? હવે ડીએનએ મેચ થઈ ચૂક્યા છે વિજય રૂપાણીના, ત્યારે તેમના મૃતદેહને હવે રાજકોટ લઈ જવામાં આવશે. જ્યારે ભાવેશે અમદાવાદથી જણાવ્યું તે મુજબ હવે આજના દિવસમાં તેમના મૃતદેહને રાજકોટ લાવવામાં આવશે અને ત્યારબાદ આવતીકાલે અંતિમ યાત્રાનું આયોજન. શું વિગતો આપને મળી રહી છે રવિ? જરૂરથી જણાવી દઉં જે રીતના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને રાજકોટના બનેલા પુત્ર વિજયભાઈ રૂપાણીના હવે ડીએનએ મેચ થઈ ગયા છે, ત્યારે તેમની અંતિમ યાત્રા રાજકોટમાં યોજાવાની છે. તેની તૈયારીઓ તંત્ર દ્વારા અને ભાજપના સદસ્યો દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે અને કોઈ રીતની મુશ્કેલી લોકોને ન પડે તેના માટેની પૂરતી તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી છે. લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે અંતિમ દર્શન કરી શકે તેના માટેની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે વાત કરીએ કે લોકો મોટી સંખ્યામાં રાજકોટ આવવાના હોય તેના માટે કેટલાક માર્ગો છે ત્યાં કમિશનર દ્વારા જાહેરનામું પણ બહાર પાડવામાં આવ્યું છે અને પાર્કિંગની વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી છે, જેથી વીવીઆઈપી લોકો અને જે સામાન્ય લોકો આવે શાંતિથી પાર્થિવ દેહના દર્શન કરી શકે. સાથે સાથે વાત કરીએ ત્યારે હાલ તંત્ર દ્વારા જે સ્મશાન યાત્રા છે તેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાવાના હોય તેના માટેની તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. એક વાત એવી આવી રહી છે કે આવતીકાલના સમયે જ્યારે સ્મશાન યાત્રા નીકળે ત્યારે જે જાહેર માર્ગો છે ત્યાં જાહેરનામું રહેશે, ત્યાંથી અવર જવર મોટા વાહનો માટે બંધ રહેશે, તેથી ટ્રાફિક જામ ન થાય અને લોકો સરળતાથી વિજયભાઈ રૂપાણીની જે અંતિમ યાત્રા નીકળે તેના દર્શન કરી શકે. સાથે સાથે વાત કરીએ તેમના ઘર નજીક અત્યારે પોલીસ બંદોબસ્ત છે, તેના જે ચાહકો છે તે પણ આવ્યા છે. તેમની સાથે ડ્રાઈવર તરીકે કામ કરી ચૂકેલા એક વ્યક્તિ પણ આપણી સાથે છે, તેમની સાથે જ વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું. શું નામ આપનું? આશીષ વાસુદેવભાઈ જોશી. આશીષભાઈ, વિજયભાઈ સાથે આપનો શું સંબંધ, શું કહેશો? સાહેબને સાથે તો મારે ભોળાનાથની કૃપા, હું ડ્રાઈવર હતો, નોકરી કરતો હતો, પણ એમનો જે પ્રેમ અને સ્વભાવ, હું આજે 20 વર્ષથી ડ્રાઇવિંગ કરું છું, પણ મેં હજી સુધી આવા કોઈ વ્યક્તિ જોયા નથી કે જે ડ્રાઈવરને પોતાનો અંગત સારથી કે અને દીકરાની જેમ સાથે જમાડે, સાથે રાખે અને કોઈ પણ કામ હોય એટલે તરત જ ઊભા હોય. મારું શું કેવું એવું ભરાઈ જાય છે. એ રીતના સાહેબે મારા જીવનની અંદર ગમે ત્યારે ગમે એવું હોય, આજે હું જે કાંઈ છું મારા સાહેબ થકી છું અને રહીશ એના આશીર્વાદ, અને એને જે મને જીવનમાં શીખડાવ્યું છે, માર્ગદર્શન આપ્યું છે. અને મારે તો આજ સાહેબ એ કહેવાનું છે કે આ ગુજરાતની અંદર આજે ગુજરાત અનાથ થઈ ગયું અને મેન વસ્તુ બીજેપીની અંદર આનો જે પ્રભાવ પડશે, સાહેબ જે હતા ને એની જે મારી નજર સામે મેં જે જોયેલું કે પ્રમાણિકતા અને બધાને સમજણ કે કોઈ દી ક્યાંય પાર્ટીની અંદર વિખવાદ નથી થવા દીધો. મારા સાહેબનું મને સાંભળે ત્યાં સુધીનું ગમે ત્યારે વાત હોય એટલે સાહેબનો એક જ શબ્દ હતો કે મને, હું પાર્ટીનો માણસ છું, મને હોદ્દાનો મોહ નથી, મને ઉપરથી જે કહેવામાં આવશે મારો પક્ષ પહેલાં. મારા મોદી સાહેબનું ગમે ત્યારે વાત નીકળતી વચમાં એક બે બનાવ ત્યારે આપણે નાના માણસ કહેવાય, પણ મેં કીધું સાહેબ, ત્યારે સાહેબે મને એમ કીધું હતું, આશીષ હું પક્ષનો માણસ છું, મને હોદ્દાની જરૂર નથી, હું હોદ્દા હાટું જીવન નથી જીવતો, મને જે પક્ષ કહેશે એ કરીશ. અને અમને પણ એ જ શીખડાયું કે કોઈ દિવસ કોઈ મોહ નહીં રાખવાનો, આપણને જે કાર્ય સોંપવામાં આવે એ કરવાનું, અને એ અમે કરી રહ્યા છીએ. આજે મને મારા સાહેબ આપણી વચ્ચે નથી, ખૂબ જ દુઃખ થઈ રહ્યું છે. આ ટાઈમના ડ્રાઈવર જે વાત કરી રહ્યા છે કે તેમણે એવું કીધું કે કોઈ પણ જાતનું જે તમને કામ ચીંધવામાં આવે તે નિષ્ઠાથી કરવાનું. સાથે સાથે વાત કરીએ તૈયારીઓની, તો તૈયારીઓ પણ હાલ પૂરજોશથી ચાલી રહી છે. જેમની અંતિમ યાત્રા નીકળવાની છે તેના માટે જે મુખ્ય માર્ગો છે ત્યાં વાહનોની પાર્કિંગ થઈ શકે, લોકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે અંતિમ યાત્રાના, તેના માટેના તમામ પ્રયાસો હાલ તંત્ર દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. આજે વિજયભાઈ રૂપાણીનું જે પ્રકાશ સોસાયટી અને તેમનું નિવાસ સ્થાન છે તેમની નજીક મહાદેવજી મંદિર આવેલું છે, ત્યાં તેમની જે પાર્થિવ દેહ રાખવામાં આવશે, ત્યાં વીવીઆઈપી લોકો દર્શન કરવાના છે, તેના માટેની તૈયારીઓ હાલ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. વાત કરીએ આ જે મંદિર છે ત્યાં હાલ મંડપ પણ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે, સાથે સાથે લોકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે રીતના વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. આપ સીધા જ દ્રશ્યો નિહાળશો કે અત્યારે ત્યાં વ્યવસ્થાની કામગીરી ચાલુ છે. જે મંદિર છે ત્યાં આ પાર્થિવ દેહ રાખવામાં આવશે. ધ્યાન શંકર પ્રગટેશ્વર
મહાદેવ મંદિર છે ત્યાં સાફ સફાઈ સાથે મહત્વની જે કામગીરીઓ છે શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આપ દ્રશ્યો પણ નિહાળી રહ્યા છો. અત્યારે આ જે કામગીરી છે ચાલુ છે. લોકો શાંતિપૂર્ણ રીતે વિજયભાઈના પાર્થિવ દેહના દર્શન કરી શકે તેના માટે અહીં વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ ધ્યાનશંકર પ્રગટેશ્વર મહાદેવ સાથે તેમની યાદો જોડાયેલી છે. આપ દ્રશ્યો પણ નિહાળી રહ્યા છો. આ એક તેમની ફોટો પણ અહીં મોટી રાખવામાં આવ્યો છે જે અહીં રાખવામાં આવશે દર્શન માટે. આ જે દ્રશ્યો આપ નિહાળી રહ્યા છો. જી રવિ, ખૂબ ખૂબ આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ, અમારી સાથે જોડાવા બદલ. વિજય રૂપાણીના આજે જ્યારે ડીએનએ મેચ થયા છે ત્યારબાદ તેમના મૃતદેહ એટલે કે પાર્થિવ દેહને રાજકોટ લઈ જવામાં આવનાર છે. ત્યારે આવતીકાલે સોમવારે બપોરે તેમની અંતિમ યાત્રા નીકળશે, જેમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ પણ જોડાશે. તો સાથે સાથે મંત્રીમંડળના સાથીદારો પણ તેમની અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે. દિવંગત વિજય રૂપાણીની અંતિમ યાત્રાનું આવતીકાલે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે તેમના પાર્થિવ દેહને દર્શનાર્થે તેમના નિવાસસ્થાનની બાજુમાં આવેલ મહાદેવ મંદિરમાં મૂકવામાં આવશે. ત્યાં VVIP લોકો પણ આવીને તેમના પાર્થિવ દેહના અંતિમ દર્શન કરી શકશે. રામનાથપરા સ્મશાન ગૃહમાં તેમની અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે. ત્યારે અંતિમ વિધિ બાદ પ્રાર્થના સભાનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે મંગળવારે પ્રાર્થના સભા યોજાશે જે રાજકોટમાં યોજવામાં આવશે. ત્યારબાદ ગુરુવારે ગાંધીનગરમાં પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે મંત્રીમંડળના સાથીદારોથી લઈ કાર્યકર્તાઓ અને સાથે સાથે તેમના પરિવાર અને તેમના સમાજના દરેક નાગરિકો પણ આ અંતિમ યાત્રામાં જોડાશે. તેમની પ્રાર્થના સભામાં પણ આવશે. ત્યારે આવતીકાલે અંતિમ યાત્રા નીકળશે દિવંગત વિજય રૂપાણીની.